Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الإحكامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولا. بسم الله الحمد لله والخير والشر ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا ربنا
والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين انصر الظالمين يا قوي يا متين انصر الظالمين يا قوي يا متين انصر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من لأخيه يغفر ويرحم يا بارز الهم يا قارس يا من لعبده يغفر ويرحم يا بارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزب ورزقنا محمد ربنا لم يرزقنا في زمرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصحبه وذكرت عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز الرجال بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا وسرته قطب الإرشاد والغوث العباد
الحبيب عبد الله بن علوي الحدث وصل الله فرد المحبوب عليه فأكمل أن الله يغفر له ويرحمه وعلى درجة بالجنة فأنا بأسرع من وليم ولمين في دين الآخرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين البارد إلى رب الأولياء والصالحين والراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا ويذهب الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر ويرحمهم ويعلي درجات من الجنة وعلى أسرارهم وأموالهم والمؤمنين وحكم في الدين والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا هذا بنية القبول فاتقوا من كل سوء ومحمول وسلسل ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا الآخرة لا تكن كل شر جانبة لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلى أن ينير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة والافتحان بجلسة والدأنا وللكل تنصر حرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah ta'ala min talabil ilmi al-hidayah ayatabuna mujadid riwayah fabsir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wahidan dal bahri tastaqbilaka ya sa'ita. Dan jikalau ada niatmu atau kasatmu antaramu dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya lah menuntut ilmu semata-mata karena Allah, itu akan dapat hidayah. Jadi orang itu dapat hidayah amun niatnya menuntut ilmu qasadnya semata-mata karena Allah, maka orang itu dapat hidayah. Bukan semata-mata riwayat maka suka ia olehmu, karena bahwasanya malaikat itu menghamparkan akan bagimu akan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi amun niatnya itu belajar itu semata-mata karena Allah, maka malaikat akan menghamparkan akan sayapnya.
Bila engkau berjalan dan segala ikan di laut mohonkan ampun bagimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah, sama kita berjalan di atas alar malaikat sampai iwak di laut mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qati alai muhib menuntut ilmu ujar pengarang bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Ya, orang yang menuntut ilmu itu terbagi 3. Pertama, seseorang itu menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal dalam akhirat. Seseorang menuntut ilmu karena jadi ilmunya bekal atau samu dalam akhirat. Dan tiada menghendaki ia akan ilmunya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Yang dinamakan orang itu yang muttaqin, dinamakan orang muttaqin. Mudah-mudahan kita dapat yang pertama terbagi 3, Bang. Nomor berapa kita ini? Jadi seseorang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal akhirat. Dia ada menghendaki ia akan ilmunya melainkan karena Allah, maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Yang dinamakan tuh orang muttaqin. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah Ta'ala amat kasihlah akan orang yang muttaqin. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Dan ambil oleh kamu bekal dalam akhirat, maka bahwasanya terlebih baik daripada bekal itu yaitu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik samu yaitu takut. Sebaik-baik bekal akhirat itu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala atau takwa sama juga. Bermula mana takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat. Itu arti takwa. Makna takwa dalam bahasa Arab itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat. Itu makna takwa. Seperti yang lagi tersebut makna takwa dalam kitab ini insyaallah disebut. Yang kedua, orang menuntut ilmu yang terbagi 3 adalah. Jadi orang menuntut ilmu terbagi 3. Yang pertama sudah. Yang kedua, seseorang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya di dalam dunia dan karena dapat kemuliaan dan kemegahan dan hendak dapat harta. Ada juga orang menuntut ilmu dengan dunia. Sengaja aku menuntut ilmu, mudahan aku nyaman di dunia, dapat kemuliaan, disanjung orang. Namun kada jum tangan sehari, jum tangan aku dulu ya. Artinya mengunting kemuliaannya dia. Ada tuh manusia kayak itu. Bukti ya kita pakai. Cari ya seluruh dunia ada tuh. Bapak menjadi seluruh dunia. Ada niat kita tuh manusia, Pak. Yaitu seseorang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya. Jadi target tuh ya tuh. Bunang maulid aku sekian. Amun kadapun kejadi nah targetnya jangan. Jangan. Lain orang petapun berapa nah. Serah pian ya Allah. Hatib kena yang penanggalan amplop dari tadi saya dulu padahal itu nomor 3, nomor 2
ya kan, tapi ieu bae Najatul Hatib menggadangnya itu tadi dia apa kepada dia mesti. Berarti kehidupan niat menuntut ilmu karena mendapat kemuliaan dan kemegahan dan karena mengunting hartanya. Karena anak dapat harta. Betul. Maka mereka itu sangat jahat. Ya, mana itu sih? Maka jikalau dikekalkan dunia tadi itu boleh diamalkan sengaja menuntut ilmu karena dapat kemuliaan, kemegahan dan dapat harta yang banyak, jadi akan di hati, ya kan? Serta diketahuinya akan jahat kelakuan itu, maka lalu mati ia dengan dia bertobat daripada perbuatan itu, maka mereka itu mati dalam maksiat. Maksiat itu lagi durhaka mereka itu. Berarti niatnya penting, yang akan dimuniat qabla amal, dulu kan niat sebelum beramal. Apa niat kita? Wa innamal likulli imrin ma nawa, sesuatu apa yang dia niatkan. Amal mintu bang dah, disini dah. Maka mun bertobat bang, dah, ya kan? Mun mereka itu bertobat sebelum matinya, maka kalau diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh, nescaya diperhubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat. Nah, ya kan? Amalnya tobat sebelum mati, maka orang itu dapat kemenangan dunia dan akhirat. Karena orang yang taubat itu tidak berdosa seperti orang yang tiada berdosa lagi. Sadarnya jangan salah banget pokoknya dah. Mengaji tadi anak muntin gitu. Amang karena makanan juga, karena makanan juga. Berarti muntin makanan. Merong nawe itu sengaja kalau aja mencari makanan, jangan ada makanan. Ada makanan itu berapa ya? Nak kulikan. Berarti untuk mencari makanan dia enggak. Jadi pun bertobat, maka orang terdapat kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat. Karena orang yang tobat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. At-taibu minaz-zambi man la dzamba lah. Orang bertobat daripada dosa, maka orang itu kada dosa lagi. Asal bertobat ujung-ujung tobat langsung. Aja ada ya tobat sambal panas-panas kayak ayam tuh. Itu orang makan lombok tuh, ya kan? Mana mau jarak? Karena orang yang taubat dari berdosa seperti orang yang tidak berdosa, dan dapatlah mereka itu keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bosnya Allah Ta'ala kasih akan mereka itu yang banyak taubat kepada Allah, dan kasih ia akan mereka itu yang bersih daripada najis dan daripada dosa. Nah, dua sudah. Yang terbagi tiga bang. Yang ketiga, seseorang yang menuntut ilmu maka dijadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta, ya kan? Banyakkan harta, sengaja menuntut ilmu anak banyak bisa harta, dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan dengan banyak orang yang mengikut dengan dia. Sengaja menuntut ilmu sebanyak pengikutku, banyak bisa murid. Jadi mah muridnya kada datang, kada belajar. Ada guru yang datang guru. Sih banyak orang ambian sih mas. Hanya guru kan. Pun banyak sih ambian bisa belajar. Jadi ada banyak murid. Banyak orang
Ben jadi perayaan dulu jadi pada lajur bahasa kalau orang ketiga apa pelajaran pulang. Kalau ini masyhur. Imun banyak pengikut, ya kan? Niat untuk ilmu nih, sengaja untuk ilmu supaya akan dijadikan ilmunya banyakkan harta, kemegahan, kebesaran, kemuliaan, dan banyak orang yang mengikut dia, dan supaya banyak orang yang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya. Padahal mereka itu, ya kan, ingat akan perbuatannya dan kosotnya itu jahat. Karena disangkanya akan dirinya itu hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan banyak pengikut sangkanya perasanya hampir lawan Tuhan. Merasanya banyak murid jadi perasanya hampir lawan Tuhan. Aku ini hampir lawan Tuhan, banyak muridku. Ya kan banyak yang mengikut aku, banyak orang kasihan aku. Nah. Ya kan? Karenanya ia berupa dengan berupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Lalu surbannya ini berbuah lama ya. Surban hijau sana habis tadi. Seraba hijau ya. Jubah hijau, surban hijau, nah pengikut. Lalu kayak ulama. Kelakuan seperti kelakuan ulama pada zahirnya. Tetapi di dalam hatinya sangat kasih kepada dunia, kasihlah dunia dan kemuliaan dunia, maka mereka itulah orang yang dapat binasa dalam akhirat dan yang sangat kurang akal mereka itu. Berarti ada kata manusia itu niat untuk ilmu itu supaya banyak pengikut. Kalau ada banyak pengikut hampir saja. Maka kurang itu jesidirnya pengarangnya sangat binasa dalam akhirat dan kurang akal mereka itu. Dan terlagi terpedaya dan sesat lagi menyesatkan orang lain. Potongan ulama apa? Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama. Ulama belajar ulama ya itu tuh ulamanya dalam jahat abangnya itu niatnya seakan ulama ini bagus berataan seakan akhirnya mau niatnya akhirnya itu jahat juga. Jadi ulama usuk namanya. Jadi ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anna min ghairi dajjal akhwafu alaikum min dajjal." Fakila wa ya Rasulullah faqala ulama usuk. Ujar Nabi, aku terlebih takut atas kamu daripada Dajjal, akan seseorang lain daripada Dajjal. Aku dijadiin Dajjal takut, coba aku ada lebih aku takutin daripada Dajjal nih. Karena Dajjalnya kalau berartinya bertulis semua kapalnya kafir, yang kafir Dajjal. Ya kan, matanya buta sebelah, matanya buta, mengaku Tuhan, mata buta, mengaku Tuhan. Kalau berkira akhir zaman, maka selama kekurangan kita. Nah, kadang masuk ke Dajjal dua negeri, ya Makkah dan Madinah. Nah, ini masuk ke Dajjal berapa? Gansip putih yang masuk ke ini. Dajjal ini fitnahnya luar biasa. Cuma jalannya ada aku takut daripada Dajjal aku takut. Ada lebih takut daripada Dajjal Nabi. Dajjal sahabat kan biasanya apakah Dajjalnya ngeri sudah. Ada lagi jangan aku takut daripada Dajjal ini. Ujar sahabat maka sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka sabda Nabi, mereka itulah ulama yang jahat. Tadi Pak. Ulama yang jahat itu kalah daripada dia.
mereka diselamatkan Allah daripada fitnah ajal. Ya. Bagus saja. Harus kan? Kayak motor lagi. Dulu menit lagi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man izdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minllahi illa bu'dan." Barang siapa bertambah ilmunya, ilmu dia bertambah, padahal tidak bertambah hidayahnya. Ilmu bertambah, cuma hidayahnya ada bertambah. Petunjuk Allah tidak ada bertambah. Mana apa ini? Dia tidak bertambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makin jauh, makin jauh dengan Tuhan. Makin tambah ilmu cuma ada bertambah hidayah, maka orang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat ilmu cuma ada pakai, dapat ilmu ada amalkan, makin jauh dengan Tuhan. Maka al ilmu amal. Bukan ilmu maqal, ilmu itu diamalkan, bukan benar. Al-ilmu amal. Jadi al-ilmu bila amal kasyajaratin bila samarin. Ilmu ada diamalkan seperti pohon kada ada buahnya. Kalau itu nanam kuenya ada buah ketabang. Orang berataan ada buah terus buahan. Dia bosan. Bismillah. Qati oleh muhib penuntut ilmu di sini pulang. Dan talib berada, talib penuntut ilmu. Bahwa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya. Di sini dia pengarang. Hidayah dan takwa satu jua maknanya. Tetapi ada bagi keduanya bidayah dan hinayah. Hidayah dan takwa itu satu dua maknanya, tetapi ada bagi keduanya bidayah dan nihayah. Bidayah itu permulaan dan hinayah itu penutupan, kesudahan. Jadi ada permulaan, ada penutupan, ada kesudahannya. Jadi hidayah dan takwa, dapat petunjuk lalu bertakwa. Jadi ini maknanya satu. Cuma ada bagi keduanya hidayah lawan takwa itu bidayah dan nihayah. Nah, dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fa in qulta fama bidayatul hidayah ujarrib biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Maka jikalau engkau kata apa bidayatul hidayah itu, supaya aku coba dengan dia diriku, maka olehmu dia sendiri bahwa bidayatul hidayah itu zahirut taqwa. Ya kan? Arti bidayatul hidayah itu maknanya zahirut taqwa. Nah, maksudnya jadi dan nihatul hidayah itu batinatut taqwa. Karena ada sini kesimpulannya. Dan dia dapat surga melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan dia dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermula takwa dan hidayah itu yaitu ibadah daripada mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada taat zahir, ada taat batin. Ya kan? Tadi zahir itu taqwa namanya ini mana? Arti zahir taqwa yaitu menjauhkan akan maksiat
ya kan, yang ditegah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu zahirut taqwa. Ada maksud zahir, ada maksud batin, seperti yang lagi hamba nyatakan dalam kitab ini insyaallah taala. Kena sedang biasakan aja enggak sebulan ya. Mau turun ulang juga kena sampai biasakan, malah turun kalau biasakan. Hujan hari ini jangan turun. Ada aja payung aja hujan. Ya kan? Seperti yang lagi hamba menyatakan dalam kitab ini insyaallah menjadi sunnah. Karena semua biasa. Ya kan? Ya. Ngasih dulu lah. 10 menit ya. Datang. Kalau ngasih dulu lah. Baca sebutin ada kitab sebutin. Ya, nonton dulu gua pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Faqih As-Samarqandi rahimahullahu taala, man arada ayanju'a min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'atu asya. Kemudian sidin, siapa yang hendak ya selamat daripada azab kubur, fa alaihi, maka wajib atasnya ayyulazima, memelihara arba'ata asya, 4 macam anak selamat siksa kubur. Ya. Anak selamat ada juga Suryani. Suryani itu di kitab Fathul Majid, siapa hafal, siapa ingat 4 bahasa Suryani, maka diselamatkan oleh Allah daripada fitnah kubur. Tulis ini lah, tulis ini bagi kalau usahanya hafal, asli ingat tidak itu bahasa Suryani. Dan hafal bahasa Suryani kita Fathul Majid bahari disebut bagi pangbari. Siapa hafal itu ingat, maka diselamatkan daripada siksa kubur. Di sini ya kan, siapa yang hendak selamat daripada azab kubur, maka wajib ia memelihara 4 macam. Ya, yang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, aku di sini masuk neraka atau bukan? Ya kan? Ya kan? Masuk surga mungkin ya atau bukan? Kenapa dia sahabat masuk neraka atau bukan? Banyak kawan di sini di neraka itu. Ya Allah, apa di kubur seorang kan di sini tidak apa-apa. Kan itu saya Umar. Ya kan? Umar Al-Faruq, tinggalkan Al-Faruq. Umar memang berjalan lah. Iblis dia melihat kalau ada yang keracak saya Umar. Orang membedakan antara batil dan hak. Yang Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Ada orang dia baik di Pulau Tanjung, saya lihat situ dia mulutnya. Jadi kalau Umar timbul serangan, dihapus sudah mau, dihapus dia apa ya? Kayak haram padanya timbul serangannya, cuma malam Jumatnya harus ada perapian. Cuma juga lagi ya perapian, fokusnya. Jadi orang-orangnya apa? Bidan yang lakinya pembakal. Dia orang Muslim bulutan. Siapa ini sih ya dulu? Kamu menyalahkan surah anak itu, sabar Jumat ya mana perapian itu? Kamu dalam perapian aja dong, kalau juga anak itu. Ya itu fokusnya dulu. Ya udah. Karena aku karamat saya ngomong, jadi sebelumnya saya ada. Karena dia hapus, tuh pencet tuh timbul pulang, dia chatnya. Di Pulau Tanjung, tadi rumah gitu, itu awal sih. Bisa kasih dulu.
anak selamat azab kubur, maka di sini wajib atas memelihara 4 macam. Soalnya kuburnya ada kubur ini mana ngawan ini apa boleh bilang pas itu juga. Ya Allah. Wa yajtaniba arba'ata asya, hendaklah engkau tinggalkan 4 macam. Ya kan? Supaya selamat dikubur wajib ia mengerjakan 4 dan dijauhi 4 dua. Apa ya? Masih cerita. Nah, kalau belum biar kan. Kalau mana ada minggu kan sambung. 10 menit lagi tak. Fa'amal arba'atul lati yulazimuha, ya kan? Fa'muhabbatus salati, adapun 4 yang wajib kita pelihara, yaitu mengerjakan sembahyang 5 waktu. Supaya selamat sisa kubur, hendaklah engkau pelihara sembahyang 5 waktu. Sembahyang awal yuhasabul yaumil qiyamah awal yang dihisab Tuhan hari kiamat sembahyang. Mengetahui sembahyang baik, yang lain tak tahu Tuhan lagi. Pelihara di sini sembahyang 5 waktu. Amal ketinggalan itu juga ada. Jangan pada nanti. Uya apa ya? Udah apa tadi hitung duit kau ya? Dari berapa orang aja, barang aja aku aja aku ada. Dan orang apa dia kata berapa aja sekian banyak apa ya? Sembahyang ada. Belum sembahyang. Karena jagoan aja juga kirim aja pada semua kirim sembahyang ya. Lain dulu kau kirim makan apa akan datang hari-hari saja. Engkau semua harisannya, semua harisan ya Allah. Ya duitnya itu udah sama makanan. Setelah Ramadan makannya ke satu itu harisannya Allah. Sampai apa disuruh kenal bacaan. Semua ada yang Allah jangan ada saja. Terus sekarang yang rutin. Bayar rutin aja pulang Pak. Tidak pulang. Jadi gaya pulang. Apa tadi istilahnya? Ya kan pelihara di sini sembahyang 5 waktu. Yang kedua, tadi 4 lah. Yang kedua was-shadaqati, dan bersedekah. Sedekah. Nolak bala as-shadaqatu fa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Berapa kalau kadang keluar 2.000 kadang kalau 1.500, kadang kau turunkan pulang. Itu yang bahil al-bakhil aduullah wa in kana alimah. Orang bahil itu musuh Allah sekalipun alim. Alim orangnya bisa baca, coba kamu numbak. Kamu jarang gitu ya. Jarang aku coba tuh jarang gitu. Jarang paling apik paling yang paling musuh Allah orang bahil. Berarti disuruh buat tulis di surga tuh anti haramun ala kulli bahilin. Surga haram masuk orang yang bahil. Haram dilarang keras, berarti dilarang keras tuh kalau kita dilarang menarik bapak, dilarang jangan apa? Motong kopi apa nggak dilarang keras semua. Nah, betul di surga. Ada kisah sebelum Bang Haji mulai. Tapi ini harus sambung pulang, tapi 10 menit kisah. Orangnya dulu bahil mana? Kalau bahil ada apik, dia orang dulu tuh seke lakbe. Mati orang bahilnya, mati. Jadi sekampungan akur, jangan disemayangkan, jangan dimediakan. Pokok orang kampung sudah. Apa ada kampungan ini? Paling apik di kampung ini orang sufi, apik.
uang kompak jangan disemayangkan, jangan dimandi air. Ya sudah, Allah aku nih. Jadi anaknya kan biasanya abah udah ada kebala ada jauh kadang kami jam orang kebala anu baru orang kami jam juga jadi aja orang subuh. Jadi anak ayo pikir kayak apa jalannya, pulang kali jalan ada orang aku udah ikut jalan abahku nih ibarat upah aja tahu juga orang jangan orang luar juga orang tidak apa juga orang tahu ngutin duit dia orang lah banyak aku lah berdua apa caranya orang bangunnya kita itu harus semua aja kita rangkap ini dia namanya macam bungkus pakaian putih bungkus ya baju bungkus ya kan karena duitnya berapa minyak nih gampang aja cari kayu aja kayu seperti biasa ya Allah masukkan tapir ya garam bayangan masukkan mayat gitu bayar kubur berdua dia anaknya nah akhirnya yang di belakangnya panat lapasnya lapas gugur dia kan jadi mau kenapa dilapas ini ada pikut ya orang mati kalau pikut makanya saya kebanyakan ke sana seorang baik itu pakai sebelum dulu waktu pengajian jadi dibiasakan itu kan kayak sana banget di kantor kan ajis tubuh udah kan kita banyak kan bagusnya tiap minggu kan nah berapakah dua hari saja lagi kita apa ada kolot itu apalan tatak mana nyaman jual juga baru udah ada di sini kalau batal kan jadi batal udah pajari sekali batal lah kasih nama pajari saya sekali pengajian ampihan soal ini ada istiqomah kan ya Surakah adalah nah ketiga wa qiraatul Quran dan membaca Quran supaya di sini selamat daripada azab kubur wa qiraatul Quran baca Quran jadi kalau hati kita baca Quran sudah keluar dia alih nggak perlu keluar sudah kalau anak jar Nabi dia wajah ajaran gue Aisyah orang anak boleh itu dibaca Quran sehatam baca Aisyah pun baca Quran sehatam itu belum boleh enggak wajah Nabi saya baca Qul huwallah 3 kali sama sehatam Quran Qul huwallahu ahad Allahu samad tidak kita pun sudah baca Quran ya kan ada baca hijau Quran mahal dia Qul huwallahu baca 3 kali 60.000 sama dalam Quran. Ada orang bisa bahawal kalau pasti Quran itu baca terus. Ya kalau sebenarnya saham Quran, banyak saham Quran 30 Quran 7 orang namun kayak masih kesalahannya makanannya wajib kan. Orang ini perlu untuk baca Quran 7 orang. Ini problem orang. Ya kalau asal ala kadar ta'ab ya kan pahala menurut kepayahannya. Amun yang pegawai banyak jawabannya kayak dulu. Masa orang anu berarwah Quran sehatam soalnya ada sanggar. Jadi ya Allah, boleh kira pulang sandal. Sadang. Ya dia jujur tuh orang kejadian bang. Ya. Dan orang bekijang. Banyak kita doa kan semuanya bekijang dia karena dia seruan dia. Apa kan seseorang ini sudah seseorang atau seseorang ada kan pada zaman kan kalau belum untuk bagiannya anu habis badannya kasih aja ada nggak ada juga makasih aja tapi ada lagi hilang pulang sandal wakir antul Quran kalau Allah dia kali sama yang boleh itu surat baca Bismillahirrahmanirrahim ya kan 21 kali supaya ada orang ada macam-macam ilmu anak mencuri rumah seorang tuh kalau bangun kita 21 kali jadi kadang kalau masuk barang banyak pelasit macam-macam
macam. Belum pernah menghipnotis kalau orang murid baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan 22, harus 21. Dia berdua atas itu hitungnya cuma 23 bagiannya ya. 21 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Nah, murid keluar 3 kali. Nah, keempat supaya selamat daripada azab kubur wa kasrati tasbih, banyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setiap hadap itu kubur. Jangan kisahkan setiap hadap ini karena kecilnya. Karena dibacakan ini ada pasal 9 40. Hanya apa kisahkan ini saya ini banyak banget dari seluruh rumahnya. Kisahkan yang benar kita belajar Arab Sunnah ini. Apa kita bisa berarti adat nah iya mana kita apa sejarah. Abdullah Al-Awi yang adat itu apa kisah. Jadi kita baca yang baca nakit dulu. Makanya nggak orang tahu harus berbeda. Ya kalau 4 macam jasmidin supaya selamat daripada azab kubur. Pertama tadi memelihara sembahyang 5 waktu, yang kedua bersedekah sekemampuan ya sedekahnya menurut kesulian masing-masing. Benda bisa motor bisa terang banyak tuh bersedekah. Kalau masih bisa motor terang bersedekah talang sama orang sana ya keluar. Nah, sesuaikan kesulian. Yang ketiga baca Quran. Yang keempat baca tasbih. Fa inna hayal asya'a tudiul qabla, maka yang empat macam ini menerangi akan kubur. Wa tawsi'uhu, dan meluaskan kubur. Hanak tarang kubur, hanak luas kubur amalan karena 4 macam ini. Nah, baca 4 tadi. Jadi bang sembahyang 5 waktu dijaga, bersedekah, baca Quran, dan banyak tasbih. Ada kalian baca tasbih. Banyak besok kubur di surga. Nah, ada gawian tuh. Karena kesahan meroket kena. Kesahan pilkada. Sampai ke dia. Sampai yang banyak bisa amplop sama balik itu. Lanjutkan aja. Ya kan? Ya kita inilah. Fa ammal arba'atu wa ammal arba'atul lati yantalibuha. Adapun 4 jasdin yang ditinggalkan supaya selamat daripada siksa kubur, ya kan? Jangan digawi 4 ini. Amun tagawi yang sudah dapat siksa kubur. Tadi kan yang selamat cuma 4 aja ditinggalkan. Kenapa 4 tadi? Yang 1 palkizbu, berdusta. Berdusta, rancak berdusta, maka ini akibatnya dapat siksa. Berdusta. Berdusta istighfar. Ada ingat ya dari Ustaz istighfar. Yang kedua wal khiyanatu, dan khianat. Khianat. Berjulas kan ya, bagiannya kawannya dijulasi juga. Berkirim mau yang berkirim ya, berkirim mau biasanya diputus balik. Sampai nanya berkirim sini aja, padahal biasanya jadi putus balik sama serokok dia. Coba pada ya, udah rumah. Ya udah, aku berkirim ada uang rokoknya, nah aku pada atau rokok LA tuh orang Amerika. Ya Allah, semua bos. Ya, itu pernah disunatnya belum gitu. Iya nggak benernya. Ya kan? Iya nat. Wan namimatu, namimah adu domba, madu orang, namimah adu asa, anjur atar ya. Dan bahasanya itu anjur atar. Ini yang menyebabkan azab kubur.
Yang keempat wal baulu, yaitu bakami kada tiis, kencing. Kenapa? Faqad rawa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanazzahu anil bauli fa inna amata azabal qabri min ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkan oleh kamu daripada kencing, sucikan ya kan daripada kencing, karena kebanyakan azab kubur bakami kada tipis. Kebanyakan siksa kubur bakami kada tipis, disucikan oleh kamu akan kencing, karena bosan kebanyakan siksa kubur daripada bakami kada tipis. Bakami cur dah lagi diisahkan dulu kayak caranya istibrak berdehem dulu keluarnya tak ada di sana atau ditusuk kepala itu dia kan laki-laki itu bini-bini tahu apa ya ditusuk. Nah ada kebanyakan siksa kubur jadi ya kan nanti waktu Nabi itu waktu di Madinah yang kalau sahabat sindir Nabi orang kasyaf lah melihat siksa kubur, mampir Nabi pelabah kubur. Ya sahabat, kenapa ini? Ujar Nabi, ini gara-garanya bakal ada diis, ada diisakannya. Lain sudah muncul sudah turuk nah, terus lah lagi. Dasar ada diisakan, asal makan sembarangan aja. Cur dah lagi di bawah surga ada juga. Belum daun belum disebut. Ada istinya, makanya istinya itu lon batu tanah. Ya kalau batu pas lon daun. Cocok banjir tuh daun aja. Karena kebanyakan siksa kubur daripada bakami kada tipis. Disahkan dulu kayak caranya itu berdehem 3 kali di WC itu. Ya kan? Bahan tuh jadi busuk 3 kali. Jadi busuk. Karena bosan kebanyakan siksa kubur yaitu daripada anil bauli bakami kada tipis banget. Nah itulah itu 4 macam tadi supaya sama siksa kubur, 4 macam yang ditinggalkan. Qala subhanahu wa ta'ala man aksara min zikr qabri wajadahu qararatun min riyadil jannah. Jadi siapa yang banyak mengingat kubur maka ia akan mendapatkan kebun daripada beberapa kebun surga. Ingat kubur, banyak ingatan kubur maka kita akan mendapatkan kebun daripada kebun surga. Ingatan kubur, aku udah cagar mati, ingatan kubur dapatkan kebun surga. Ingat mana aja. Ingat aku jaga mati itu aja. Ingat maka kita akan mendapatkan kebun daripada kebun surga. Kadang-kadang aja duduk bayi pelataran rumah semua aku jaga mati malah dari rumah kubur. Aja kenapa sudah kebun surga? Ingat kata dia kan. Man aksara sapa banyak min zikr qabri daripada mengingat kubur maka ia akan mendapatkan kebun daripada kebun surga. Waman ghabala anhu wajada hukratan min huffarin niran. Siapa yang lupa daripada ingat lawan kubur maka ia akan mendapatkan balaman daripada balaman api neraka. Itu ujar Sufyan as-Sauri. Kemudian terakhir ya kan? Bayam bagil akil ya kan ayan tabaha min raqdatil qiblah wa alamati man tabaha raqdatil qiblah. Maka sugianya bagi orang yang berakal bahwa ia mengingatkan daripada orang yang lupa supaya ingat. Maka siapa yang bagi ayyakuna
ayat tabaha min raqlatil qablah wa alamatu man tabaha al-qablah arba'atu asyiyah. Supaya di sini orang ini ya kan menjaga daripada lupa, itu ada 4 macam, supaya jangan lupa. 4 macam. Apa-apa ada 4 saja. Dengan sini aja dulu. Mudah-mudahan berkat majelis ilmu yang kita baca tiap minggu ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan dalam bulan Musa Fatimah ala hadhihi al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna min jari darani min al-qari Allahumma razaqna min al-aqli wa ta'ala sa'ala subhanahu wa ta'ala ya ba Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka al-maut